जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 4 डिसेम्बर बुधवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। डिसेम्बर मासरे अनेक नियम परिवर्तन होईछि। राज्य और केंद्र सरकारंकर अनेक नियम लागू हेबाकु जाउछि। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा नियम बदली जाइछि। पेट्रोल दर कमी जाइछि। तेबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारो ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर। बात्या फेंगाल प्रभाव भूस्खलनरू गोटे परिवारर 7 जन मृत। बात्या फेंगाल प्रभाव में तमिलनाडु में प्रबल वर्षा लगी रही फल भयंकर भूस्खलन होईछि। एई घटना गोटे परिवाररू 7 जनकर मृत्यु घटी। अनामालायर पहाड़ में भूस्खलनरू घर उपरको माड़ी जाइथिला माटी अतड़ा। तिरुवनमालाई रे भूस्खलन घटी 7 जनक मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। समस्त मृतक गोटे परिवार थिबा सूचना रहिछि। गत सोमवार अपराह्न 4:30 उक्त अंचल रे होइतिला प्रथम भूस्खलन। एहा परे पुणी मंगलवार दिन भूस्खलन घटिछि। एथिसह यार प्रभाव रे तमिलनाडु रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। परवर्ती खबर। ओडिशा रे महामहिम राष्ट्रपति भुवनेश्वर रे पहुंचिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमानबंदर रे गतकाली पहुंची सारिछंती राष्ट्रपति। ओडिशा रे 5 दिन रहिबार कार्यक्रम अछि। गतकाली भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचिबा परे सीधा सड़क चंद्रशेखरपुर स्थित नीलाद्री विहार गस्त करी पंडित रघुनाथ मुर्मूक प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करबा कार्यक्रम रहितिला। एहा परे रात्रि रे राजभवन जाई छेटरे रात्रि यापन करथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज राष्ट्रपति पुरी गस्त करबा कार्यक्रम अछि। सकाळ 9:45 रे पुरी तालबणिया हेलीपैड रे पहुंचिबा परे सेठारु श्रीमंदिर जाई प्रथमे महाप्रभुंक दर्शन करिवे राष्ट्रपति। एहासह नौसेना दिवस अवसर में पुरी रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसिला परवर्ती खबर। इस्कन रथयात्रा पाई फिटिला बाट। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया ठारू दशमी मध्य इस्कन करिपारिब रथयात्रा। श्रीनगर रे इस्कन गवर्निंग बड़ कमिशनर अध्यक्ष गुरुप्रसाद स्वामी महाराजक उपस्थिति रे अनुष्ठित बैठक रे निष्पत्ति हेला। गजपति महाराजांक अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी और नीति प्रशासक जितेंद्र साहू उपस्थित थिले। इस्कन पक्षरु इस्कन गवर्निंग बॉडी कमिशनर अध्यक्ष गुरु प्रसाद स्वामी महाराज एवं अन्य वरिष्ठ कर्मकर्ता उपस्थित रहितिले। आसिला परवर्ती खबर। बात्या फेंगाल क्षतिग्रस्त को सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। बात्या फेंगाल प्रभावित तमिलनाडु वासी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता घोषणा करिसंती। गतकाली एक विवृत्ति रे मुख्यमंत्री स्टालिन कहिसंती बन्यारे प्राण हराइतिबा व्यक्तिंक परिवार को 5 लाख टंका क्षतिपूरण दियाजिबो। संपूर्ण नष्ट होइतिबा झुंपुडी पई 10,000 टंका सहायता दियाजिबा सहित सरकारी आवास योजना मध्य प्राथमिकता दियाजिबो। धान खेत पई क्षतिपूरण बाबत को हेक्टर पिछा 17,000 टंका मिलिबो। आसिला परवर्ती खबर। ओभरब्रिज रे झुलिला लक्ष्मी बस। ओभरब्रिज ऊपर को तल को खसिला लक्ष्मी बस। बस रे यात्री नथिबारु टलिला बड़ अघटन। ब्रिज तले फांडी छकरे दुकान बजार बंद होई सारिथिबारु सौभाग्यवशतः काहारी मृत्यु होई नाही। OD 01 AW2632 लक्ष्मी बस बसस्टाण्ड जाउथिबा समय रे ब्रिज तल को खसी पड़ी झुली जाइथिला। बस टी गोटिए पार्श्व ब्रिज रे लागि रहितिबा बेले आग भाग तले थिबा दुकान रे अटकी थिला। परवर्ती खबर। जलसेचन दाबी रे चाषी आंदोलन। जलसेचन दाबी रे रास्ता अवरोध यातायात ठप। इंद्रावती मेगालिफ्ट रबी फसल पाई जलसेचन दाबी रे कोरापुट लोकसभा ब्लॉक सचेतन कृषक मंचर आंदोलन। मोटेर छकरे जातीय राजपथ 26 को कृषक सचेतन मंच पक्षरु अवरोध करा जायछि। फल रे भवानीपाटणारू जयपुर और मुखीगुड़ा मध्य रे यातायात ठप होई पड़िछि। आसिला परवर्ती खबर। विधानसभा रे तारांक परिस्रा उपाख्यान। विधानसभा रे बरिगुमा 2016 और 17 जल प्रकल्प नहीं कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति प्रश्न उठाइचंती। प्रश्न रे से कहिचंती प्रकल्प अछि किंतु पिलांक परिस्रा ठारू मध्य कम आसुची पानी। एथिसह आज जाए सरिनी प्रकल्प काम। 98% बिल नहीं सारिची ठिकादार कंपनी किंतु काम शून्य। एबे जाए कंपनी विरोध रे कौनसी एक्शन निया जाउ नाही ताहा वर्तमान चिंताजनक विषय अटे। एही प्रश्नर उत्तर रखी पंचायत राजमंत्री कहिसंती बहुत कम समय मध्य बरिगुमा ब्लॉक रे ठिकादार कंपनी काम करथिले। एही कामर वर्तमान सुधा कौन परिमाण रहिछि ताहा एही मास शेष रे निष्पत्ति नियाजिबो। कामरे भूल थिले ताहा उपरे कार्यानुष्ठान हेबो। परवर्ती खबर। बजार दर आकाश छुआ। गाँ दुकान रे आलू किलो 50 टंका। गाँ रे महंगा माड़।
ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଗାଁ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଗାଁର ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷର ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭତ୍ତା ଟିକିଏ ହେଲେ ଚଳିଯାଏ, ହେଲେ ଏବେକାର ଦରକୁ ନେଇ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ପେଟକୁ ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହାଟରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହାଟକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ହାଟକୁ ପ୍ରାୟ 500 ପ୍ୟାକେଟ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 200 ପ୍ୟାକେଟରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। କିଛି ନୂଆ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣାରେ ରଙ୍ଗ ବଳି ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହସିଲରୁ 5,20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ 70ରୁ 75,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ହିତକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମୋଦନ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପକରଣ ବିକ୍ରିର ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଆମେରିକା ସଂସଦ MH-60R ମିଲ୍ଟ କମିଶନର ହେଲିକପ୍ଟର ଉପକରଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ କମିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କମି ସାରିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଏମିତି କିଛି ସହର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ତେଲ ଦର କମିବା ନେଇ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 14 ପଇସା କମି ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 58 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 16 ପଇସା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହୋଷ୍ଟ କରିବ UAE। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। UAE ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭାରତର UAE ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବଦୁଲ ନାସିଲ ଅଲ ସାଲି। ଏନେଇ ANIXରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ 233 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢିଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିକଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 26 ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ 233 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 199 ଜଣଙ୍କ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରିଛି। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। CBSEର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଛିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ତର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ CBSE ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରୀକ୍ଷାର କଠିନ ସ୍ତର ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ 2 ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା ହୁଲସ୍ତୁଲ। ବାଂଲାଦେଶର ଅଗରତାଲା ସ୍ଥିତ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 3 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିପୁରା ଏସ୍ପି କିରଣ କୁମାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତ୍ରିପୁରାର ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଭୌମିକ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗୃହରେ ଫସାଇ ଦେଲେ ବଦ୍ରି। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପୂରା ନ କରିବାରୁ ହାରିଲା ବିଜେଡି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏପରି ଏହି ମହଲକୁ ଉଷ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପୂରା ନ କରିବାରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ହାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଅକ୍ରୋଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଅକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ ପ୍ରଯୋଜିକା ଏକତା କାପୁର। ଫିଲ୍ମ ସାବରମତୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଥିବାରୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ସାବରମତୀରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। 2002 ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଓ ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା 59 ଜଣ ଜୀବନର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜିକା ଏକତା କାପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ ସରକାର। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଧୂଆଁର ଏକ ସ୍ତର ଚାରିଆଡେ ଘେରି ରହିଛି। ଅସ୍ତରଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ସମାଧାନ ନ ଖୋଜି ଖାଲି ବିତର୍କରେ ରହିଲେ କିଛି ବି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ସବୁ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଗଲେ ଧରିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ବାଙ୍କି ନିକଟସ୍ଥ କଳା ପଥରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବେଶରେ ଯାଇ ସେକ୍ସ ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମାମଲାରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ନୂଆ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଶାସକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନାମର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ ସାଇନିଙ୍କ ପୁଅ ନିଜବ ସାଇନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଧାନସଭାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ତାତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ନେତା 133 ଜଣ ଖିଲାପକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। 1,63,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 12 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନର ବଳ ବଢ଼ାଉଛି ଚୀନ। ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଳସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ନୌସେନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଚୀନ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ। 50ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗାଇବା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଲାଣି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 2 ଯାଏଁ ଜେଲରେ ରହିବେ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବେ ବାଂଲାଦେଶ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶର ସରକାର ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ
ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି 2 ତାରିଖରେ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ନେତା ତଥା ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଇସଲାମାବାଦୀମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ କରିଲେ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଯାଜପୁର ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବିରଜା ହାଟ ରାସ୍ତାର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଇଁତୁଳା ବ୍ଲକ ଛାତମଖନା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 4 ଜଣ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।